and all the members associated with the KSTA for giving me this opportunity in taking up the sessions to our young minds. In fact, KSTA is doing a wonderful job reaching out the resources to the students to the remote areas. The main objective of KSTA itself is to disseminate science to the young brains. In fact, Abdul Kalam ji had this dream of making the young minds empowered with the greatest initiations that exist across the corners of the world. In fact, this same journey is continued through KSTA, and I'm very proud to be part of this very esteemed organization, to be part of this activity. Friends, today I have taken up the topic called Elements in the Human Body, Surprises and Secrets. Tumba interesting concept, very energizing topic ante yaake helballe antandre, getting to know ourselves here. ಈ self realization ಅನ್ನೋ ಪದನ I just want to quote it here. See, we have got customized with very beautiful content in the human body, and these contents are really making surprise phenomenons inside us. For example, ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ through technology I'm trying to reach to all of you with the content that exists in my mind. And KSTA has given me a platform here to reach out to all to present this wonderful content. ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ, ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಮೂಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, and how they are going to be disseminated to you. It is all again a beautiful reactions that we need to understand, and it is all possible because we have wonderful elements that exist in the body. Friends, ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ and what all is happening, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬರ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. As you all know that, first of all, our body itself is having lot of surprises and secrets, and these secrets, it's been continuously investigated through investigative agencies like KSTA and such other so many organizations. N number of research organizations exist with us, n number of research scholars exist with us, and they on day-to-day basis they do this kind of beautiful investigations. Innovation, investigation, these are all the terms associated with it, and every time you identify something new and it creates a surprise. ಅದೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ, ಅದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಥ್ರೂ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್, ಥ್ರೂ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಹೈಪಾಥಸಿಸ್, ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಕೆಲವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸು, ಕೆಲವು ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ನಿಂದ, ಕೆಲವು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್. So all that kind of terminologies I am trying to converge into today's presentation. I have a statement here. In the past, it was difficult to convince people that their bodies contain chemical elements. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ. And each element
that exist over there, it adds some values, does some functionalities. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಕಾಪರ್, ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಡೆಕೇಡ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ people confirmed through a scientific research that all these elements exist in the body. Research naditu, various experiments aitu, various laboratories got created just to prove that all these exist in our body. And the mission now has become very clear, and it is easier also to say that valuable elements does valuable functions in the human. Almost 99% of the human body consists of 6 main elements. Major composition is these 6 elements which I am stating: oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus. ಈ 6 ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ದೇಹದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ನಾವಿದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವ್ರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ವೇರಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಒಂದು, ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಯಾವ ಥರದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಸೆಲ್ಸ್, ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ನಿಂದ ಬೇರೆ 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 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 31% ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 83% ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದು. ನೋಡಿ, ನಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ there are 2 hydrogen and 1 oxygen, and such water molecule is completely surrounded, or I can say like this, the body is fully made up of this water content. That is what I was repeating it. Bone cells comprised of 31% and lungs 83%. So ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ it is not surprising, we can clearly say that most of the human body's mass is oxygen. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 65% ಅಂತ ತೋರಿಸಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಬೇರೆ 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 ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. They have reached to this score by various methods of estimation, and they say that 65% of the human body is composed of oxygen. And the second element is carbon, which is around 18%.
It's the second most appreciated element. Then you have hydrogen, you have nitrogen, and other elements. So altogether 96.2% of the mass of human body is just made of these four people. 65, 18, 10, 3. So 96%, actually there are some decimal points ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 96.2 ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that's the exact estimated value of these four elements: oxygen, carbon, hydrogen ಮತ್ತು nitrogen. ಇವುಗಳ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಂದ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. This is the major composition that exists in the human body. One more method of composition discussion ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, it is of molecules. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ water, H2O, 2 hydrogen and 1 oxygen. Number 2, proteins. What are these proteins? Made up of amino acids. And what are amino acids? Antandre, they are a substrates which contains carbon in it, hydrogen in it, nitrogen, and sometimes oxygen also. ಈ ತರದ amino acids compositions, long chains, lead to a molecule called proteins. One of the very essential nutrient that is needed to the body. ಅದೇ ತರನೇ ನಮ್ಮ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಇಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಟ್: ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಆ 4-5 ಜನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಈ 4 ಜನರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ನಡೀತದೆ. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ. ಜಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಪೌಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂತ, ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಯೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಥ್ರೂ. ಥರ್ಡ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬೇರೆ, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಲಿಪಿಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆದಿರೋ ಎಣ್ಣೆ ತಿಂಡಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಉದ್ದಿನೊಡೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಉದ್ದಿನೊಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಾಂರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ತಿಂಡಿ ಆಗಿತ್ತದು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನೊಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳೋರು. ಯು ಗೆಟ್ lot of fat content in it. Again, what are these fats? Fatty acids. Idrolaga again in composition ide, again those 4 names: carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. We have very important essential element called proteins. We have got fats, ಅಥವಾ lipids. ನಾನು ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಅಪಟೈಟ್. Ca5PO4 thrice. This is a substance made up of calcium and phosphorus, and that too phosphorus in again a molecule form called phosphate. PO4 thrice, 3 times that phosphate exists in it. Ca5PO4 3 times.
It's a naturally occurring substance. So this is so important and essential in the regular metabolism of the human system. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ these are all essential materials. ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಯಟ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಲಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಮಾಲ್ಟೋಸ್, ಸುಕ್ರೋಸ್, ಶುಗರ್ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ 4-5 ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಮೇಜರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಂದ these molecules are formed, and these molecules have created a resourceful structure to the human body. First classification ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ in a major composition, it gets converted into molecules and you can use it. That's the second type. ನೋಡಿ, dissolved inorganic ions such as sodium, potassium, chloride, bicarbonate, phosphate, etc. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ it leads to one or the other kind of organic substances. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್. And all these people are essential substances over there. You can't live without water. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಲ್ವಾ, ಆಹಾರ ಇಲ್ದಿರ ಬದುಕ್ಬೋದು, ನೀರು ಇಲ್ದಿರ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ವೈಟಮಿನ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ are essential substances for the human composition. And these molecules are nothing but composition of various elements that exist. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲೈವ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ 1 hour ಲೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ, the elements that exist in my body make me to do all this. Now the ultimate result of this is what? I am disseminating some information, it is reaching it to you through KST. Further to continue, nodi, gases such as oxygen, carbon dioxide, nitrogen, oxides of nitrogen, so many, hydrogen, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಫಾರ್ಮರ್, ಇಂಥವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ದ ಅಬೋವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಲಂಗ್ಸ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, go to stomach, intestine, liver, pancreas, you name the organ in the human body, I will show you these elements exist over there. ಇದನ್ನೇ
ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಗೊಂದು ಹುಷಾರಿಲ್ದಿರ ಆದಾಗ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವರು ದೇ ಅನಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಫೈನಲಿ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಗೈನ್ ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಈ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಥರದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಯಿತು, ಸಾಕಾಯಿತು, 2-3 ದಿನ ಜ್ವರ ಬಂತು, ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ORS ಪ್ಯಾಕೆಟೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮಿನರಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಇನ್ನೊಂದೋ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಗೆ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಯಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು, ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಡಯಟ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಥರದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥವ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗೋದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. there is a lots and lots to go about to get to know what exactly carbon is doing in the body, what exactly nitrogen is doing in the body, what is sodium doing, what is phosphorus doing, what is nitrogen doing. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬರೀ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ಎಲ್ಲದರ ನ್ಯೂರಾನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೊಬೈಲನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ತಲ್ಲೀನರಾಗೋಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವುದೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಟ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು DP ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ತಗಲಾಕುವಂಥದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು. ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ದಟ್ಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು, ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರ, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳಿಂದನೇ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಸೇ ಹಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅಗೈನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದೋಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಥೈರಾಯ್ಡಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಗೈನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದೋಸ್ ಟರ್ಮಿನಾ. The above molecules may be dissolved in the form of gases which exist in lungs or intestine. Many small molecules exist like amino acids. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ,
which leads to proteins, fatty acids, which leads to fats, nucleobases friends, DNA, RNAಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡೀ 2 ವರ್ಷ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ RNA ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್. ಒಂದು ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ RNA ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಒಂದು RNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಚೈನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ತು ನೋಡಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ವೈಟಮಿನ್ಸ್, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋಸ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರೀತಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಾಸ್ 34.3% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ, ವೇರಿಯಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡನ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ 28.6%, ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದು RBC it's around 4.2%, adipocytes, fat cells it is about 18.6%. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಸಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟೀತ್ ನೋಡಿ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನರ್ವ್ಸ್, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಥರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಕೂಡ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ADH adrenocorticotropic hormone, antidiuretic hormone, pituitary hormones ಅಲ್ವಾ, ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವೇರಿಯಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ, ಮಸಲ್ನ ಮಸಲ್ಗೆ, ಬೋನ್ನ ಮಸಲ್ಗೆ, ಬೋನ್ನ ಬೋನ್ಗೆ, types of connective tissues exist with us. ಇನ್ನು whole body is composed of, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 83% ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಫ್ ಮೇಜರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ಲಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಬ್ಲಡ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಥಿನ್. ಬ್ಲಡ್ ತಿಕ್ಕಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಲಿಂಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬ್ಲಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂರಿನ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಈಸೋಫೇಗಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಥರದ ಎನ್ಸೈಮಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸಲೈವಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ವರೆಗೂ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ನಲ್ಲಂತೂ ಎಷ್ಟು ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಅದನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ, ಇನ್ನೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್. ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದು ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ elemental works in a variety of epithelial cells. Epithelium itself is a big study and huge branch of study it is. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. I just want you to watch. It's all ಒಂದು ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ.
one few minutes you will just get an interest. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 65% ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟರ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ, which is the primary solvent found in the body and is used to regulate temperature, osmotic pressure. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ದ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ವರ ಹತ್ತಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈವನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ is managed by this water. Similarly, osmotic pressure, higher concentration, the lower concentration ge, lower concentration in the higher concentration ge elements move ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, and it is happening through various diaphragms. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ is called osmosis, and the pressure that gets created in movement of this is called osmotic pressure. Idra regulation kudanu, it happens with the water content that exists in the body. And oxygen is found in many key organic compounds. Carbohydrate tagoli, proteins tagoli, amino acids anta heli, fats al tagoli, name anything, oxygen is found in it. That's why they give the weightage of 65% to it. Sir, exact sir cannot be said. Estimated value. ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಲಿಂದ ನನ್ನ ಏಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮುಗಿಯೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Similarly, carbon 18.5% ಅಂತಾರೆ. And it has got beautiful bonding. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರ, 4 ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. And beautiful, the whole of chemistry, ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. And carbon chains are used to build carbohydrates, fats, nucleic acids, proteins. And breaking bonds of carbon is an energy source. ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ becomes glucose. Starch becomes glucose. ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ನೀವು ತಗೊಂಡಂಥ ಆಹಾರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನೋಡಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ.
Hydrogen, which is 9.5%. Hydrogen is found in water and in all organic molecules. Nitrogen, 3.2%, is found in proteins and in the nucleic acids that make up the genetic code. Calcium, 1.5%. Calcium is the most abundant mineral in the body. It is used as the structural material in bones, but it is essential for protein regulation and muscle contraction. You name the process that is happening in the body, I'll show you the element that exists in it. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಸಲ್, ನಾನು ಈ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಿಸೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಥರದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 21ನೇ ತಾರೀಕು ಮೊನ್ನೆ ಜೂನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಯೋಗ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಎಂತೆಂಥ ಆಸನಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಹೆಲ್ದಿ ಯು ಲುಕ್. ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದೇನು, ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಟು ಯೋರ್. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ATP ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಸ್ and it is found even in bones. Potassium is the important substance. It's an important electrolyte and it is used to transmit nerve impulses and heartbeat regulation. ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. Sodium is an important electrolyte like potassium. It is also used in nerve signaling. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಒಂಥರ ಆಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದಿರೋದು ಟ್ರೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಸಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿರೋದು, ಕೆ ಜಿ ಗಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ we get the deficiency. It leads to various types of diseases. Sodium is one of the electrolyte that helps regulate the amount of water in the body. Chlorine, it's a negatively charged substance and it is used to maintain fluid balance. Magnesium is involved in over 300 metabolic reactions and it is used to build the structure of muscles. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. Sulfur, 2 amino acids include sulfur. 2 bond sulfur forms, it helps give proteins the shape they need to perform their functions. ಬರೀ ಇನ್ಸುಲಿನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, 8 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸಲ್ಫರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ 8 ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆದರೆ 8 ಇರೋದು 10, 10 ಇರೋದು 12 ಅಂತ ಆಗಿ ಸಲ್ಫರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ದೂರ ಹೋದರೆ, ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ you will have insulin secretion less in the body ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ. and all these leads to various problems. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇಷ್ಟೇ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚಿಂದ ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮೇಜರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಮೇಜರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈನರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್
why these elements are important to our life. Elements are essential to life are taken up in the form of dietary supplements. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೋನ್ವಿಟಾ, ಮಾಲ್ಟೋವಾ, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸು, ಬೂಸ್ಟು, ಏನೆಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು, ಆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು. ಅದೇ ಥರನೇ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆ ಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟ್ರೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಸಿಗೋದೇನೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಯಾರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೋಡಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. These essential elements can potentially become toxic above certain level. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪದ. ಹಿತವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಮಾತ್ರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ದೇಹಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ವಾ. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಕಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ is known as reference or normal value. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಶ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಇಷ್ಟೇ ನಿಖರವಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇದ್ರೆ, ಬೆಳೆದವರಿಗೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ, ಏಜ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದಕ್ಕೊಂದು ರೇಂಜ್ ಇಡ್ತಾರಾಗಲಿ, ಇಷ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರದ ಅಂಶಗಳದ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಮನಾಗಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನು ಯು ಎಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗಿರಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಂಜನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ರೇಂಜ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ದಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಈ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ certain elements become toxic at elevated levels, which is known as toxicity level or toxic concentration. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಟು ಅಸ್. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಆಗಿ ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಆದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತ ತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಸಿನೂ ಆಗಲ್ಲ ಗಾಯ. ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸಿವಿಯರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಂತೆ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೇಷಂಟ್
ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿಲ್ದಿರ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್, ಸಿವಿಯರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆ ನೋವು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸಿನ ಎಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನಡೆಸುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ಇಟ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್. H2O ಆಗಿ ಇದ್ರೇನೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್. ಅದು H3O ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯ್ಸನ್ ಟು ಯು. One additional hydrogen can destroy everything. Neither do these elements provide energy, nor do they participate in the bodybuilding, but they are clinically important. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವರುಗಳದು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪಿವಟ್ಸ್ upon which the protein function relies, or without which vitamin structure could not be complete. Hence, what I wish to say here is, elements are the biological enhancers. ನೀವೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ there are so many things suggested. ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಷ್ಟು ಆಹಾರ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ? ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಾಗ. ಜ್ವರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇರಿಟೇಷನ್, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ಸ್, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್, ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಆಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್, so do the elements. The elements in general can be categorized into two broad classes, one the nutritional and the two toxic. Nutritional elements ಅಂತಂದ್ರೆ very essential, very important, which can be taken on regular basis to manage our system. Number two, the elements which creates toxicity to your body. The example ಇದೆ ನೋಡಿ. Elements like nickel and arsenic that are essential for growth and reproduction could become detrimental when they are above the recommended dietary intake. ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಕಿಲ್ ಯು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೋಡಿಯಂ ಇರೋದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೋಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಲೋ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೇಗೋ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. One more interesting discussion what I want to take up is, what are nutritional elements? ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವೈಟಮಿನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್, ಫೈಬರ್, ವಾಟರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 13 trace elements or minor elements in the dietary menu, and besides this there are 7 major elements that we should take in the large amounts to maintain our homeostasis of our body. 7 major
13 ಟ್ರೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರ ಇಡೀ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಭೋಪಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ. ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಸರು ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೇಟ್ ಅಂತಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಮೇಜರ್ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಲಗದವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇಡೀ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಕು, ದೇಹದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ತು. ಇದು ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ನ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋನಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಕುರ್ಕುರೆ, ಚಿಪ್ಸು, ಇಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿಯನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಬೇಯಿಸಿಲ್ಲ ನಾವಿವತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ is quite imbalanced. It's all because our dietary plan is not perfect and the essential elements itself become toxic to our body because we don't concentrate the way we need to take it. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೀರೋನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಲನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಹೆಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ದೇಹ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಲೆಡ್ toxicity is responsible for 63.8% of intellectual disability, 3% of ischemic heart disease, and 3.1% of stroke worldwide. Arsenic, 1.4 crore people across 50 different countries drink water containing high arsenic levels. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಷ್ಟೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತಂದಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ 17 out of 1,000 children consume fish containing mercury, resulting in mental retardation. Aluminum exposure remains a prominent risk factor for the occurrence of Alzheimer's disease, which World Health Organization has described it very clearly. Excess fluorine levels in drinking water leads to dental and skeletal fluorosis, especially fluorine content. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಆಂಧ್ರದ ಎಷ್ಟೋ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋರ ಕೇವ್ಸ್ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೊರೆದು ಕೊರೆದು ಕೊರೆದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಟಿನ್, ಕ್ಯಾಂಡ್ ಫುಡ್, ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದು. ಕ್ಯಾಂಡ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ತಿಂತೀವಿ. ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್ tin levels as compared to unprocessed foods. Antimony, calcium, magnesium, iron, zinc, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಥದೇ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್. I can go on listing like this, friends. ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ
ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಡಿಸೀಸು, ಅಲ್ಝೀಮರ್ ಡಿಸೀಸು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟುಡೇ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ್ಲಿಂದ ಬರೀ ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟರು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸೇನೇನು ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 15 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. Our mouth produces about 1 liter of saliva each day. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಹುಣಸೆಕಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾಲ್ಗೆ ಸುಯಿ ಅಂತ ಇಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟವಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೇಕ್ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕೂಡಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. 1 ಲೀಟರ್ ಅಂತೆ ದಿನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುವ. Your brain is sometimes more active when you are asleep than you are awake. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಿದ್ದೆ, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸು ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ ನೀವು ಎದ್ದಿರೋದಕ್ಕಿಂತ. ಈ ಕರೋನಾ ಬಂದಮೇಲಂತೂ ನೀವು ಕಣ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ನೀವು laid end to end, an adult's blood vessels could circle equator 4 times. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಕ್ವೇಟಾರ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ 4 ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದಂತೆ. The word muzzle, which comes from the Latin term meaning little mouse, which is what ancient Romans thought flexed bicep muscles resembled. ಮಜಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡು ಲಿಟಲ್ ಮೌಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾಡೀಸ್ ಗಿವ್ ಆಫ್ ಟೈನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ವೀಕ್ ಫಾರ್ ದ ಐ ಟು ಸಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಂತೆ, ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು the average person has 67 different species of bacteria in the belly button. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಥರದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದೆಯಂತೆ. You lose about 4 kg of skin cells every year. ಹಳೆ ಸ್ಕಿನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಸ್ಕಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ, 1 ತಿಂಗಳ ಮಗು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಏಜ್ನ ಮಗು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಝೂಮ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಟ್ ಅಬೌಟ್ 400 km/h. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ KST ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಹತ್ತೋದೇ ಬೇಡ. ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. 1 ಅವರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾಗಿ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತೀನಿ. ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 billion times ಇನ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ನೀವು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್. ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 10% ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಒನ್. ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲೀನು ಡಯಾಫ್ರಮ್ಗಳು ಬಂದು ಆ ಲಿವರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೀತ್ are just as strong as shark teeth.
ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಶಾರ್ಕ್ದು ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದಟ್ ನೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಎ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬ್ಲಶ್. ಆಚಕೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ನೇಚರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅತೀ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. Our blood makes up about 8% of your body weight. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ನ 8% ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಗಲೇ ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸತಿ, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Mention 6 major essential elements that serve the real purpose of human existence. You need to justify your answer with brief explanation. 6 ಜನ ಯಾರು ತುಂಬ ಸತಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆದು ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೇಮ್ ಎನಿ 2 ಟ್ರೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ತುಂಬ ಟ್ರೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ and have very high normal functioning of the body. ತುಂಬ ಸತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು 2 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್, ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ 7 pieces of info for 20 seconds. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತಂದರೆ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪುಳಿಯೋ. ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ವೇಯ್ಸ್ 3 pounds ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 73% ವಾಟರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವಾಟರ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? 83%. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ as a computer could hold 2.5 million gigabytes. 2.5 GB information it can hold, or 300 years of 2 TV shows. Interesting nodi. 86 billion neurons exist. 96% of all decisions are subconsciously made. Neurons travel 150 miles per hour, uses 20% of the body's total oxygen and energy. 20 minutes ante namದು ಆವ್ರೇಜ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೊತ್ತು. ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. It is 12 minutes shorter than it and was 10 years ago. The brain starts slowing down at around the age of 24. 24 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಟ್ರೈನೇ ಅದು. When intoxicated, the brain cannot form memories. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತಂತ. ಏನೂ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಕುಡಿದ ಮೇಲಂತೂ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. The hippocampus helps transform short term into long term memories. Friends, ತುಂಬ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು. ಲಾಸ್ಟ್, the brain generates between 12 to 25 watts of electricity, enough power as that of light bulb. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾಕಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಈ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್. And we have got even thinking, right thinking need to be used to take care of this. I take this opportunity to thank KSTA. ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹೋಪ್
my today's presentation is liked by all of you. Thank you very much for the opportunity, and thank you. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇವತ್ತು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ KSC ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ KSC ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಬಹುದು. ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ. ಬಾಯ್ ಸರ್. ಬಾಯ್.